Thanks. How are you? Hope you're fine. In the previous class, you learned about the IUPAC nomenclature of the cyclic compounds in that acyclic group. In this class, you are going to discuss about the aromatic compounds. So, dear students, first of all, you have to know about what is aromatic. Aromatic means what? It is a term. Aroma means pleasant odor. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ aromatic compoundsಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. And you know that in aromatic compounds there are two types, one is benzenite and second one is non-benzenite. Benzenite nothing but the fused ring molecule which contains at least one benzene ring form ಇರುವಂಥದ್ದು. So now in this class you are going to discuss about the IUPAC nomenclature for the aromatic compounds. So what is aromatic compounds? You know that is what is aromatic compounds? Pleasant molecules anta heltivi. Nomenclature of substituted benzene compounds. Before going to the substituted form, we have to know about the formation or structure of benzene. Now the molecule name is enagirutte C6H6. C6H6 is the benzene. Now look at here, one carbon atom, then this is linked with other two carbon atoms, this is further linked with another carbon atom, and this one further linked with this carbon atom. Now total carbon 6 is there, 1 2 3 4 5 6 carbon atom is there, and the double bond is alternate double bond and single bond will be arises here. Now look at here, if it is double bond, then single bond, then double bond, then single bond, then further this is double bond, isn't it? Now look at the valency here, 1 2 3 valency is here, that's why it needs one more hydrogen. Clear? Next here 1 2 3, it needs one more hydrogen. Similar to this group, this needs one more hydrogen, and this is hydrogen, and here also one hydrogen, and here also one hydrogen. Dear students, now look at the molecular formula. 1 2 3 4 5 6, C6 is there, 1 2 3 4 5 6, that is H6, that's why it is what? Benzene. C6H6 ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ that is what? Benzene ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. So this is what benzene. In that they give up that what? Substituted benzene compounds. If you are going to replace one hydrogen by one Cl group, now this is mono substituted, nothing but ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾನೋ? ಮಾನೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ನೋಡಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ what? Valency satisfied molecule. Clear? So alternate double bond, double bond, double bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Dear students, so benzene ring ಅನ್ನು ನೀವು 2 ರಿಂದ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. So now look at here, this is one form. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So next come to this next form. Now look at here, I'm going to write the structure here. Now look at here, this is what? One benzene. So carbon ನ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಬೆನ್ಸಿನನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this double bond shifted to here, and this double bond shifted to here, and this double bond shifted to here. Clear? Benzene ring agide. So similar, this benzene ring also written in this form. It can also written in this form. Now look at here, if you are going to write here double bond, then single bond, then double bond, then single bond, then double bond. This is the alternate method. So ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Now look at here, this double bond shifted to here, then this will be the double bond, this will be the single bond, and this will be the double bond, and this is single bond, then this is double bond, isn't it? So look at here, 1 2 3 4 5 6 membered ring, and it contains 3 alternate double bond and single bond molecule. That's why it is benzene. The molecular formula of benzene is C6H6. Dear students, benzene ring ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? One hydrogen of benzene is replaced by other group of atoms or atoms is called as monosubstituted. Monosubstituted anta ankobeku, or replaced just aste. So now look at here. Before going to that, I am going to write a molecule here. Now they given that benzene ring is there plus G nothing but what? Some group. That group is replaces hydrogen of benzene ring and it substituted there. Clear? So ಅಲ್ಲಿ G ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, hydrogen and hydrogen. Now this will be the what? Double bond, double bond, double bond, isn't it? If you are going to replace one hydrogen by adding a group, unknown group, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Now it becomes what? Benzene ring, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? G ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್. ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಪುಟ್ G ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು G ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೂತ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ನ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, M ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ P. ಈಗ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ET ಅಂತಾರೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ MT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. M and T, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ T, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್, ಆ ಥರ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ X. In chemistry, X nothing but halogen groups anta, fluorine, chlorine, bromine and iodine group anta ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ this position becomes what? First position, substituent ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is always ortho, and this is always meta, and this is always ಪ್ಯಾರಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥೋ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ನ ಪಕ್ಕದ್ದು. ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಥೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? IUPAC ಏನು ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಈ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. IUPAC ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಬರೆದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಬರೋದ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ this position will be the substituent, mono substituent, I mean mono substituent group ಇದೆ. Then this will be what, which position, ortho, and this will be what, meta, and this will be what, para. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ಥೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಪ್ಯಾರಾ. ನೋಡಿ ಆರ್ಥೋ ಮೆಟಾ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾದರೂ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗನ್ನು ಬರೀರಿ, ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to the next one is, now look at here, they given that substituent is placed as prefix to the word. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ, ನಾವು look at here, I am going to show some molecules. Now look at here. This is a molecule where one hydrogen is replaced by chlorine, and here one hydrogen replaced by NO2 group, and there one hydrogen is replaced by SO3H. Here one hydrogen is replaced by OH group, NH2 group, COOH group, and CH group. These all what? These are mono-substituted compounds of benzene. Mono-substituted of compounds of benzene, because only one hydrogen is replaced by other groups. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So now look at here, the name is what? Chlorobenzene. Dear students, ನೀವು IUPAC ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ನೀವು ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗನ್ನು ಹೀಗಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, delocalization of the pi electrons, and you can write this in this form. Okay, ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ಥರನಾದರೂ ನೀವು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು substitute chloro group, then the prefix will be what? Chloro. Prefix ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Chloro. Suffix, complete molecule name ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Benzene. This is what? Chlorobenzene. Chlorobenzene. Similar to that, NO2 ಅಂತ ಬಂದರೆ nitrobenzene. Sulfonic group ಅಂದರೆ sulfonic acid. Next OH ಬಂದರೆ phenol. Phenol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ನೇಮನ್ನು IUPAC ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾಲ್. ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಮೈನ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅನಿಲಿನ್. ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಅನಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ IUPAC. ಸೊ IUPAC ಅವರು ಆ ನೇಮನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ನೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೇಮ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ IUPAC ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. As you know that this is COH, nothing but acid group, and this is benzene group. That's why the term is benzoic acid. That is toluene. This is also accepted by IUPAC. Actually, this is what? Methyl benzene. ಟಾಲಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಲಿನನ್ನು IUPAC ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, IUPAC ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು BR ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. BR ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಬ್ರೋಮೋ. BR ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬ್ರೋಮೋ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಸಿನ್. ಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ರೋಮೋ. ದೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಆರ್ಥೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಟಾ. ಆರ್ಥೋ, ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾ. If you remove one hydrogen from this molecule, if you remove one hydrogen, here hydrogen, one hydrogen ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು BR ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 1 and 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1, 2. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್. 1, 2 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ, ದೆನ್ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. Now look at here, both groups are BR and BR group are what? Same group. That's why the term ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆರ್ಥೋ. ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ O, ಸ್ಮಾಲ್ O ಬರೆದು ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ BR ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು BR ಗ್ರೂಪ್. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ಬರೆದು ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಬರೆದು ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಿನಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ BR ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1 2 3 ಆರ್ 1 2 3 4 5 ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 2 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ 1 2 3 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 1, 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್? 1, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. 1, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನು ಬರೀತೀರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಮೆಟಾ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ M ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಮೆಟಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಮೆಟಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ಮೆಟಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಯಿತು. 1, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ನ ಮೆಟಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ BR group here, BR group. Okay, so now this is the first position, second position, third position and fourth positions. Nothing but 1 and 4, 3 2. Clear? 1 2 3 4. Now what is the IUPAC name? ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದಾ? Very simple. That is what? 1, 4 ಡೈಬ್ರೋಮೋ. 1, 4 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. 1, 4 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. 1, 4 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ p ಬರೆದು ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ
common name for this molecule. So I have given here 3 molecules, look at that. So that is one is 1 comma 2, 1 comma 3 and 1 comma 4. 1 comma 2 dibromobenzene, that is always ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ರೋಮೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 comma 3 ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, 1 comma 4 ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಥೋ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್. ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗಾದರೂ ಪ್ಯಾರಾ ಬರೀರಿ, ಹೀಗಾದರೂ ಪ್ಯಾರಾ ಬರೀರಿ, ಹೀಗಾದರೂ ಪ್ಯಾರಾ ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾರಾನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಇದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ IUPAC. IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ IUPACಯನ್ನು ಬರೀರಿ, ನೇಮಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರಿದೆ, 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು IUPAC ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 single bond CH2 and single bond CH3, isn't it? This end contains 2 valency and it needs 2 more hydrogen, that's why CH2. And here, so CH2, here CH2 and here also CH2, but here CH3 because it contains only 1 valency and it needs 3 more hydrogen, that's why CH3. Dear students, it means what, in bond line structures the ends which represents the CH3 molecule and the middle carbon atoms represent CH2 molecules. If it contains double bond then will be CH, if it is contains triple bond then it is only C group another. Now what is the IUPAC name of this molecule? Very simple, total 6 carbon atom is there, that's why hex and the suffix, that is primary suffix, that is saturations ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, that's why the term is hexane. What is this? Hexane, correct? Next, second one, they given that second one, total carbon atoms of the molecule in second atom, that is a second molecule, that is what, look at here 1 2 3 4 5, total 5 carbon atoms, they given 5 carbon atoms. In that this position they give like this. It means what, as you know that this end represents CH3 group, it is branched molecule, it attached to the main molecule ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು branched molecule. Now it becomes what, prefix, nothing but CH3 becomes prefix. Position of CH3 is what, 1 2, second position. It is not from here 1 2 3 4 ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ lowest possible number ಬರೋದು ಈ ಸೈಡಿಂದ, that's why the IUPAC name of this molecule will be, what is that molecule name? So first and second position nothing but 2-methyl, this will be what, prefix, correct? 2-methyl, total carbon atom 1 2 3 4 5 carbon atoms is there, pentan, because all carbon atoms contain single bond, that is E, pentane, pent 1N ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2-methyl pentane ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ pent nothing but this is root word and this is suffix. Now PRS, that is 2-methyl pentane is the IUPAC name of the B molecule. Clear? So next look at their C molecule ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they give one third one. So third one molecule ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, total carbon atom first count ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now look at there, it is in the form of W, correct? 1 2 3 4. Now look at here, 1 carbon 2 carbon 3 4 5 carbon atom is there, as you know that 5 carbon atom but pent, and the middle position they given that like this molecule, nothing but this is what, CH3, it represents CH3. 1 2 3 1 2 3 both are what, similar form ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್, ಇದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನೀವು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5, if
ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ 1 2 3 ದೆನ್ 3 3. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದನಾದರೂ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದನಾದರೂ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯರ್ 3-methyl, ಕರೆಕ್ಟ್? 3-methyl, total number carbon 5, that's why 5 pent, suffix will be ANE. 3-methyl pentane is the IUPAC name of this molecule, that is C. ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನಿತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ like this, correct? Now look at here, this is what first carbon atom and second carbon atom, third carbon atom, and this will be the fourth carbon atom. First, second, third and fourth carbon atom, total 4 carbon atoms is there. ಬರೀ 4 carbon atom ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you are going to give the number here 1 2 3 and 4. Why the number from here? Because it is the nearest disubstituent ಆಗಿರೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತೆ ಡೈಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 1 methyl ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ನೇಮ್ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್. 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್. 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ CH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು CH3 ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ C, then here CH3, now it becomes what? CH2 group, correct? 2 valence ಇದೆ, it needs 2 more hydrogen. So carbon 1 2 3 4, that's why there is no hydrogen here. CH3 CH3 CH3, this is the actual molecule. So ನೀವು ಅದನ್ನು 1 2 3 4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 2,2 both are similar group, that's why dimethyl. Total number of carbon atoms is the 1 2 3 4, total 4 carbon atom is there. That's why butane, that is butane. That is the IUPAC name of the D ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ that is what E. What is that E? It is what they given that like this, double bond and then single bond and single bond, single bond. Clear? So this will be what? Like this molecule. ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈನ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ 1 2 3 4, ಅದರ್ವೈಸ್ 1 2 3 4, ಅದರ್ವೈಸ್ 1 2 3 4. ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೇನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ. ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ 4, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್, ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. 2,3 dimethyl, only 4 carbon atom, that is bute, 4 carbon atom. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಥರ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಈನ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಈನ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬಟ್ IUPAC ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಲೊಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 2,3 dimethyl butadiene. Now look at here, 2,3, this is what prefix. But it is root word and the position is what? Suffix. ENE ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is what? Suffix. That is 2,3 dimethyl butadiene is the IUPAC name for that question. Okay, next come to the next one is same IUPAC name ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1 2 3 4 5 6 ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. And this position and here in this position, this is what Br group and this is what Cl group, chloro group and bromo group. Remember one thing, alphabetical order, chloro, bromo, B first then C, clear? So numbering system should be from here this side because disubstituent is the nearest carbon atom ಆಗುತ್ತೆ. lowest possible number ಹೋಗಲೇಬೇಕು. 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7 correct ಇದೆ. Total 7 carbon atoms. In third position, both chloro group and bromo group are attached. That's why the term is 3 bromo, and then 3 chloro, hept nothing but what? Total 7 carbon atom. Hept, each molecules carbon atoms contain single bond. That's why the term is heptane. That is 3 bromo, 3 chloro, heptane is the IUPAC name of this molecule, clear? So that is 3 chloro, so 3 bromo 3 chloro heptane molecule IUPAC. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ, ಕೆಲವರು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ this one, what is that? 1 2 3 and H, clear? This is hydrogen, this is double bond O and this is what Cl. This is Cl. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ CH2 CH3 ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. CHO ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 3 chloro. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ 3 chloro. ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ O1Al, propanol. 3 chloro propan 1Al, that is propanol. It can also written as Cl single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, C double bond O single bond H. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? CHO group, nothing but aldehyde group. That's why the suffix is what? Al. This will be the suffix and this will be the root word and this is what? This is prefix, PRS, prefix, root word and suffix, clear? So next come to that one. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to the next one is what? That is CN group is there. That is 1 2 3 and CN, correct? And this is what? CN group. Now as you know that this is what? First carbon atom, second carbon, third, fourth and fifth. Total 5 carbon atoms is there, 5 carbon atoms. And the third position methyl group is attached. That's why 3 methyl pent. This group name is what? Nitrile group. CN ಅನ್ನೋದು ನೈಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 3 methyl pent nitrile ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು IUPAC ನೇಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ. 1 2 3 4 5 6 and 7, okay? 1 and this one. Now look at here, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 1 2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 2 3 4 5 6 7, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 5 + 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. 6 + 3, ಕರೆಕ್ಟ್? 6 + 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಸೈಡಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ IUPACಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2, this is what? 5, 2, 5 dimethyl heptane,
2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ 2,3 dimethyl heptane. Hept is the root word and an is the suffix and this will be the prefix, that is PRS. Clear? So that is homework ki kottidanta questions. Innu homework ki kottidanta questions tumba ide nodi. Look at here. Write the structure for following molecules. Write the structure for following molecules anta heli nimige homework kottide, that is 2-2 methyl propyl ಪ್ಯಾಂಟ್ಯಾನ್ 1 ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ಯಾನ್ 1 ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಫಸ್ಟ್ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ COOH ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 methyl propyl. ಈ ರೂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 2 and then 3, correct? 3 carbon atom, so that is CH3 group. So second position ಅಲ್ಲಿ methyl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ methyl group ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ this will be the CH3 and this will be one hydrogen. Now this will be what? CH2 group. CH2 CH, CH3 and this is CH3. Now this will be what? CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2, I mean CH 1 2 3 4, correct? Valency satisfied agide. So this is what the correct structure form of this molecule. This can also written in the form of bond line form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. bond line form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ easiest method form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Now look at here. So that is what first one is CH3 ಬರಿತೀರಿ, CH2, next total carbon atom 1 2 3 4 5, clear? 1 2 3 4 and this will be the fifth one, that is acid group ಬರ್ದೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒನ್ ಈಸ್ CH2, this is CH2 group, then CH group. Now look at here, I am going to write here like this. So this is CH2 and this is what CH ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. Now this is what CH2 CH CH3 and CH3. This is the actual structure ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಎಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಃ CH3 CH2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? IUPAC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ 2-hydroxybutane 1-ol. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಕರೆಕ್ಟ್? 2-hydroxybutane 1-ol. Look at here, butane nothing but 4 carbon atoms, 1 AL nothing but aldehyde group that present at the first carbon atom, nothing but C 1 2 3 and 4. This should be CHO. First carbon atom, second carbon atom ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH3 single bond CH2 single bond H and CHO. This is the IUPAC. This is IUPAC name and this is the structure for that IUPAC name. That is what 1 2 3 4 2-hydroxybutane 1 position ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು aldehyde group, that's why AL. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಹೌ ಹಿಯರ್ COOH group of carbon is satisfied. Now look at here, let it be CH. ಹೀಗೆ ಬಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, then single bond O, single bond H, single bond H. Now look at the valency of carbon here, 1 2 3 4. valency correct ಇದೆ. Oxygen valency always 2, that is 1 2 is the valency of oxygen. Now here 1 2 is the valency of oxygen, and hydrogen only 1 valency because hydrogen contains only 1 electron. This is the actual form. So ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ IUPAC ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now if they give CHO, then we are going to write CHO like this. ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. CHO ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು
ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ IUPAC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟ್ 1,2 diene. Bute 1,2 diene. So 1 carbon atom, 2 carbon atom, 3 carbon atom, 4 carbon atom. 1,2 diene nothing but first carbon atom ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ 1 ಆಯಿತು 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,2 ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್. now it becomes CH3 and this is CH. ಏನೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು, 2 + 2 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ, 1 2 3 and 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 and 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟ್ 1,2 ಡೈನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬ್ಯೂಟ್ 1,3 ಡೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬ್ಯೂಟ್ 1,3 ಡೈನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 1 2 3 4. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 1,2 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH. ನಾವು 1 2 3 4 1 2 3 4 1,3 ಕರೆಕ್ಟ್ 1,3 ಬ್ಯೂಟ್ 1,3 ಡೈನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ 1,3 ಡೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2 in 1 all. ಬ್ಯೂಟ್ 2 in 1 all 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ CHO. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 1 2 3 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ IUPAC ನೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ 3 or more ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ 3 or more ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ NH2 Cl and NO2. Dear students, if you are going to give the IUPAC name for this molecule, you have to know about that functional group priority. So NH2 group is get first priority, then halogen group, then nitro group. ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈಚ್ edges contains carbon and hydrogen and hydrogens are only one hydrogen irutte. So now if you are removing one hydrogen, if you are substituted Cl here, if you are removing one hydrogen, so NH2 na replace ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ and here NO2 group ಅನ್ನು addition ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, I mean substitute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Clear? Now look at here. So amine group carries first priority, nothing but ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ and this is second and this is third and this is fourth. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರದಿದ್ರು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋ ಬರೋದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ Cl ಗ್ರೂಪು NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ C6H5NH2 ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅನಿಲೀನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನಿಲೀನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 2 chloro hyphen 4 nitro. 2 chloro 4 nitro. This is what nitro. 4 nitro. Name is what? Aniline. So this is the IUPAC name. 2 chloro 4 nitro aniline is the IUPAC name of that molecule.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? NH2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ OH ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅನಿಲಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇದು ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ OH. NH2 ಬದಲಿಗೆ OH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. OH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ NO2. There are 3 NO2 groups is there. There are 3 NO2 groups is there, and those NO2 groups are attached at second position, fourth position and sixth position. Now look at here, benzene ring, as it is benzene ring. So alternate double and single bond is there, and here one OH group. OH ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಬರೀ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು H ಗ್ರೂಪ್ ತೆಗೆದು ಬರೀ O ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಯರ್, and then this is NO2 group, and this is also NO2 group. Correct? NO2 group. Now as you know that this is the functional group, first priority, so that's why the number is 1 2 3 4 5 6. ಹೀಗೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. Now what is the IUPAC name? There are 3 nitro groups is there. Positions of nitro groups are 2nd, 4th and 6th. That's why the name is what? 2, 4, 6. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನೈಟ್ರೋ. ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2, 4, 6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋ, ಪ್ಯಾರಾ, ಮೆಟಾ. ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಇದೆ. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2, 4, 6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, because this is also called as picric acid. Picric acid, picric acid, PICRIC, picric acid. It is used for bomb preparation. Bomb prepare ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ picric acid ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು 1500 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ picric acid. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ another molecule. Look at the IUPAC name. Write the IUPAC name for this molecule. Very easy. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So here NO2 group, and here also here NO2 group. Clear? Now first group first priority, second, third and fourth. So the name will be what? What is the name? 2, 4 dinitro, 2, 4 dinitro chlorobenzene. 2, 4 dinitro chlorobenzene. 2, 4 dinitro chlorobenzene. This is the IUPAC name. 2, 4 dinitro-chlorobenzene. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ 2, 4 dinitro-chlorobenzene is the IUPAC name of this molecule. Next come to the next one is, it is quite different. OMe ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೀತಿರೋದು? ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ OMe ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ OMe? ME ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ MT ಅಥವಾ ME ಬದಲು ಇದನ್ನು ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. O means this is oxygen, and this will be the R group. Nothing but this is what? Ether. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಥರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಥರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೆ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ OMe ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3
4, 5, 6. Why can't from this here? Because 1, 2, 3, 4 nothing but 5. ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 4 + 3 ಈಸ್ ವಾಟ್ 7. ಈ ಥರ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 + 5 ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೈನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನೇಮು? ಅಮೈನು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 3, 4 ಡೈ ಅಮೈನು. 3, 4 ಡೈ ಅಮೈನು. So this group name is called as methoxy and the entire content ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ? ಬೆನ್ಸಿನ್. That's why the name is what? 3, 4 diamino methoxybenzene. Methoxy, this is methoxy group and this is benzene group, and third position and fourth position ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 3, 4 ಡೈಅಮೈನೋ ಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆನ್ಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ IUPAC. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ CET ಆರ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಜಿಪ್ಮರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಏಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ NTA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, NDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ IUPACನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ IUPACಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ another 2 more is there. Look at the molecule carefully. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ? ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್ and then CH3 group is there, and this is what CH2 CH3 nothing but this is ethyl group. So name 1, 2, 3, 4, 5 ಈ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 3 + 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5 + 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 + 2 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೂಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ IUPAC ನೇಮ್ನ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್ and this is not difficult and very easiest one if you give the time to the concept. Okay, now this is what NH2. Now this is NH2. As you know that very simple, first priority, then second, third, fourth, 5 and 6th, 5th and 6th. Clear? CH3 methyl group and C2H5 ethyl group. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ CH2 CH. ಕ್ಲಿಯರ್? CH2 CH3 ಬಟ್ ethyl group. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ethyl group. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ethyl group ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ methyl group ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ethyl ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ methyl ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ IUPAC ನೇಮ್ 5-ethyl 2-methyl NH2 ಮತ್ತು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಅನಿಲೀನ್. 5-ethyl 2-methyl aniline. This is the IUPAC name of this molecule. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, 2016, 17, 18 ಐ ಥಿಂಕ್ 2017-18 ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? What is the IUPAC name of this molecule? Or write the IUPAC name of this molecule. So first, second and third. So this is what benzene ring. As it is benzene ring ide, benzene ring ಗೆ substituent ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 CH2. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ CH3 CH2 and CH2. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 3 + 2 5, 5 + 2 7. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ YL ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಪೈಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಾಗ IUPAC ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕಿದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. IUPACಲಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫೀನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3-ಫೀನೈಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್. 3-ಫೀನೈಲ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 3-ಫೀನೈಲ್. C6H5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C6H5. ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೀನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ C6H6 ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 3-ಫೀನೈಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್. 3-ಫೀನೈಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ IUPACಲಿ ಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, Br and this positionally Cl. So what is the IUPAC name of this molecule ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. What is the IUPAC name of this molecule? ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2 ಹೈಫನ್ ಬರೆದು 2 ಬರೆದು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬ್ರೋಮೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋದರೆ 1 ಬ್ರೋಮೋ. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಕ್ಲೋರೋ. ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಗ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫೀನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫೀನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೀನೈಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. 1 ಬ್ರೋಮೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬ್ರೋಮೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -3 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ 1 2 3 4. ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಕ್ಲೋರೋ. ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೀನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ANE. ಸೊ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1 ಬ್ರೋಮೋ 3 4 chlorophenil propane is the IUPAC name of this molecule. This is very very important. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಡೆದಂಥ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂಥ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೇ ಥರದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು KCETಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಗಿವನ್ ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ 1 2. okay, I mean this will be the Br and then this will be the Br, next like this molecule.
ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ 1 2 3 ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 3. 1 + 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4, 3 + 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು 1 2 3 4 5, ಟೋಟಲ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ದ IUPAC ಹಿಯರ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 2, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ, 2, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 ಫಿನೈಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟ್. ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ANE, ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ 1 ಫಿನೈಲ್ ಪೆಂಟೆನ್. 2, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3 ಡೈಬ್ರೋಮೋ 1 ಫಿನೈಲ್. Total 5 carbon atoms is there, that's why pent. Each and individual carbon atoms contain single bond only, that's why the ANE. So complete name is 2, 3 dibromo 1 phenyl pentane is the IUPAC name of this molecule. K-ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಥ್ರೂಔಟ್ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದ್ತಿರ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್. ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 3, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಒಂದು OH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ IUPAC 3, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಇದನ್ನೇ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, if they ask this in bond line ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ 2 ends represents what? CH3 group. Clear? So next come to the second one. Second one is that 4-chloro 2-methyl anisole. As you know that anisole nothing but what? OCH3 group. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನಿಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? OCH3 group. OCH3. Now look at here. Just write OCH3 ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಸೋಲ್. ಈ ಅನಿಸೋಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದವರು 2-methyl 4-chloro. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ? 2-methyl 3 4. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 4-chloro 2-methyl anisole. 4-chloro 2-methyl anisole is the IUPAC. This is the IUPAC and the structure of IUPAC is this one. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆ KSET ಎಕ್ಸಾಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.